আলাইকুম, কি অবস্থা সবার? একটু একটু শীত পড়া শুরু করেছে, তাই না? শীতের এই শুরুর দিকটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে। আজকে ইভিনিং এ আমার ওরিয়েন্টেশন ক্লাস ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, তাই আমি অফিস থেকে আর্লি বের হয়ে যাই। তো ইউনিভার্সিটিতে আস্তে আস্তে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে যায়। আমি চলে আসলাম ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে। আমার ওরিয়েন্টেশন ক্লাস 6:30 থেকে স্টার্ট, কিন্তু আমি অডিটোরিয়াম রুমটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, যেহেতু আমি নিউ। তাই আমি আপুটাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপুটা আমাকে দেখিয়ে দিল অডিটোরিয়াম রুমটা। তারপর আমি এন্ট্রি করলাম অডিটোরিয়াম রুমে। আমরা সবাই গেস্টের জন্য ওয়েট করছি। তো কিছুক্ষণ পর প্রোগ্রামটা শুরু হয়ে যায়। Dear guests and dear participants, hello. Good evening. Actually, I was here to give a welcome speech, but I was not interested because I want to hear them first, because they're the guests, so they should be given the priority and make a speech so that I can copy them and tell something else as well. So, thank you for the speech, by the way. Thank you for taking my role, and I'm taking his role. Speakers were professionals coming from different companies, which are national and multinational companies. So you'll have that touch too. Another great thing is that you won't fail here. Why? Because I'm sure you are motivated to study here. Since you're motivated, try to make your classroom responses lively. Try to participate in the class on your own, so that at least you can share your views with the course instructors, and then something get corrected, and also enlighten the class with your extra knowledge. Not necessarily the teachers even will have the same kind of knowledge in certain specific area which you have. So you can share it in the class, and teacher can further enlighten the students with your examples and further compounding on that. So that would be a very interesting story, I guess. So welcome once again, and we're happy to have you. Oh, thank you. Sorry, I'll be leaving for the class, so you can share my dinner, no problem. Thank you, sir, for your valuable words. Now, ladies and gentlemen, it is time to acknowledge and recognize the individuals who have successfully made it to the PGD-DB program of IBA, University of Dhaka. We kindly request each student to please stand up and introduce yourselves, starting from batch 1. তারপর আমরা সবাই ইন্ডিভিজুয়ালি আমাদের ইন্ট্রোডাকশন দেই। I would like to request Professor Dr. Khalid Mahmood, Chief Coordinator, IBA SICIT project, IBDU, to give us a briefing on the rules and regulations of the PGD-DB program and IBA. All right. Welcome back to school again. So we will make your life difficult. এখানে স্যার আমাদের একটু ভয় লাগিয়ে দেয়। We have enrolled 1,029 students. Only 881 passed. So almost 150 students failed. So this is not what we expect from all of you. So I know 80% of you are working professionals. So you have to be very serious regarding this course from the very beginning. I know there will be pressure from your office, meetings and everything. But as you have committed yourself to this program, and government, as Mahmood Bhai has said, this is a loan that Bangladesh government has taken, and they're spending on you. So we as a team, we have to take it very seriously, right? So I'm going to tell you some of the brief of the program. First of all, let me congratulate you as we have been selected through a very rigorous process. You are the luckiest 330 people sitting around you. So you are very lucky, and I very well congratulate you. তো এই তো আমাদের প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে যায় এবং সবাইকে ডিনারের জন্য ওয়েট করতে বলা হচ্ছিল। ইউনিভার্সিটি লাইফে আমরা ওরিয়েন্টেশন ডে বলতে যা বুঝতাম, এখানের ব্যাপারটা আসলে সেরকম কিছুই না। আমরা সবাই হচ্ছি প্রফেশনালস, সবাই সবার অফিস শেষে এখানে এসেছে টায়ার্ড হয়ে। কেউ কিন্তু খুব বেশি সেজে গুজে আসেনি, কয়েকটা মেয়ে ছাড়া কেউ শাড়িও পরেনি। কিন্তু ইউনিভার্সিটি লাইফে আমরা খুব বেশি এক্সাইটেড থাকতাম যে আমরা এই পড়বো, সেই পড়বো, এই করব, ওই করব। এখানে সেরকম কিছুই না। সো সবাই এখন চলে যাচ্ছে বাসার দিকে। আর আমি হচ্ছে পাঠাও কল করি, আমার রাইডার চলে আসে কিছুক্ষণের মধ্যেই। বাইকে রাইড করা আমার খুব পছন্দ, কিন্তু এটা আমি অ্যাভয়েড করার ট্রাই করি কারণ এটা রিস্কি। তাই আমি উবারের সিএনজি ইউজ করি, কিন্তু আজকে আমি সিএনজি কল করিনি কারণ আমার সিএনজিতে উঠলেই মাথা ধরে, আর আজকে একটু গরমও লাগছে এই টাইমটাতে। তাই আমি বাইক কল করি। বাইকে বসে বাতাস খেতে খেতে যেতে আমার খুব ভালো লাগে। তারপর একটু জ্যামে পড়তে হয়। আমি কিছুটা ঘেমে যাচ্ছিলাম আর একটু ইরিটেটেড ফিল হচ্ছিল।
But what to do? It's Dhaka and it's Dhaka's favorite jam. সো চলুন আমার সাথে আপনাদেরকেও নিয়ে যাই রাতের ঢাকা দেখতে দেখতে আর বাতাস খেতে খেতে আমার বাসার দিকে। তারপরেই তো আমি বাসায় চলে আসলাম। এই ডিনারটাই হচ্ছে আমাদেরকে দেয় আসার সময়, আর আমি খুবই হাংরি ফিল করছি। আমি তাই আম্মুকে বলি গরম করে দিতে, আম্মু আমাকে গরম করে দেয়। দেখতে তো ভালোই লাগছে, খারাপ না। একটা জালি কাবাব দিয়েছে আর 2 পিস মাটন দিয়েছে, আর 2 পিস মেবি আলু ছিল, সাথে কোক আর পানি। আরেকটা জিনিস ভালো লেগেছে, এটা তেমন অয়েলি ছিল না। আমি সবসময় ভয়ে থাকি অয়েলি কিনা, কারণ আমার একনিজের প্রবলেম আছে একটু। কোয়ান্টিটিও অনেক দিয়েছে, একজন খেয়ে শেষ করা একটু টাফ হয়ে যাবে। তো আমি এখানে একটু ফান করে ফিল্টার দিয়ে ভিডিও করছিলাম। টেস্টটা আমার কাছে খারাপ লাগেনি, ভালোই ছিল। এই পার্সেলটা আমি আজকে অফিসে রিসিভ করি দারাজ থেকে। আমি একটা ট্রাইপড অর্ডার করেছিলাম, তো সেটা আমি আজকে হাতে পাই। আমার যেহেতু কুকিং ভিডিও করার প্ল্যান, তাই আমি এটা অর্ডার করি। এটা ছাড়া কুকিং ভিডিও করা পসিবল না। আর আমি এটা খুবই রিজনেবল প্রাইসে পাই, 750 টাকা অনলি। কিন্তু এটা দেখতে যতটা সিম্পল মনে হয়, এটার মেকানিজম ততটাই কমপ্লেক্স। এটা আমার সেটিং করতে খুব টাইম লেগে যায়। তো রাতে ডেজার্ট হিসেবে আমার বড় আপু পুডিং মেক করে। ও যে রেশিওতে ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে পুডিং মেক করে, সেটা ফলো করলে যে কারো পুডিং পারফেক্ট হতে বাধ্য। আমি ভেবেছিলাম একটা রেসিপি ভিডিও দিব, কিন্তু আমি যেহেতু বাসায় ছিলাম না, সেহেতু ভিডিও করা পসিবল হয়নি। ফিউচারে কোনো একদিন দিব ইনশাল্লাহ। পারফেক্ট পুডিং বানানো আমার বড় আপু শিখেছে তার শাশুড়ি থেকে, আর আমি শিখেছি আমার বড় আপু থেকে। আমিও মাঝে মাঝে বানিয়ে খাই এবং আমারটাও বড় আপুর মতো পারফেক্টই হয়। আনায়া হচ্ছে কোনো হেলদি ফুড খাবে না, ও শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন ভিতরে কতটা পারফেক্ট হয়েছে। তো বড় আপু আমাকে সার্ভ করে দেয় আর আমি খাওয়া স্টার্ট করি। এটা খেতেও খুবই ইয়াম্মি, দেখতে যতটা সুন্দর খেতে ততটাই ইয়াম্মি। আর পুডিং জিনিসটা আমার অল টাইম ফেভারিট। আমি হাফ পুডিং ইজিলি খেয়ে নিতে পারবো, বাট খাবো না, বাসায় আরও মানুষ আছে, তাদেরও তো খেতে হবে। তো এই আমার আজকের ব্লগ, আমার আজকের সারাদিন এভাবেই কাটলো। আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন, আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব আর ফলো করে পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।